नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे बायोडायवर्सिटीनी केटलीक पेटर्न एना विषे बात करता था। तो ये पेटर्ननी अंदर पहलू पेटर्न हती अक्षांशीय ढोळांश। ए अक्षांशीय ढोळांशनी अंदर आपणे कीधुं हतुं के पृथ्वी उपर जेम विषुववृत्तथी दूर जता जईए एम जे वैविध्यतामां शुं थाय छे घटाडो आवे छे। तो आने विषे बात करता था। एमां एक एक्जाम्पल जेम के दक्षिण अमेरिकाना दक्षिण अमेरिकाना उष्णकटिबंधीय वर्षाना जंगलों वर्षा जंगलों कया छे तो के एमेझोनना जंगलों एमेझोनना जंगलों आ जंगलों ने आपणे कही शकीए कि आ जंगलों ने बराबर छे पृथ्वीना फेफसा तरीके ओळखवामां आवे छे। पृथ्वीना फेफसा फेफसा तरीके ओळखवामां आवे छे। शा माटे पृथ्वीना फेफसा? कारण के आ जे जंगल है बहु ज विशाल क्षेत्र में आवेलो है, जेना अमुक एरियानी अंदर तो आपणे हजू सुधी जई पण शक्या नथी एवा गाढ़ जंगलों है। अने बारे मास वरसाद होय एटले के वर्षा जंगलों है, सदा हरित वृक्षों त्यां जोवा मळशे। तो आ एमेझोनना जंगलनी अंदर पण खूब ज जाति वैविध्यता है। तो एनी केटलीक जे छे संख्याओ बराबर छे न्यूमेरिकल्स जेने आपणे अहींया याद राखवानी छे। तो एमेझोननी वैविध्यता जेम के एमां सौ प्रथम आपणे वात करीए तो के 40,000 जेटली 40,000 जेटली वनस्पतिओ छे, 3,000 जेटली माछलीनी जात छे, 1300 जेटला पक्षीओनी जातो छे। बीजू 427 जेटला सस्तन अने उभयजीवीओनी जातो छे। 378 जेटला सरीसृपनी जातो छे अने 1.5 लाख थी वधारे अपृष्ठवंशीनी जातो छे। तो सामान्य रीतना आ जे छे एमेझोनना जंगलनी आपणने जाति वैविध्यता बराबर छे एनु एक एक्जाम्पल है। खास करीने घणा बधा एमसीक्यू आमांथी पूछाई शके बराबर है। तो आपणे आने याद राखवा माटे केटलीक ट्रीको याद बनावेली छे। जेम के 40,000 वनस्पतिए शुं करी तो के एमेझोनना जंगलमां पार्टी करी कोने करी 40,000 वनस्पतिए 3,000 माछलाओ छे वेलकम करशे, मीन पक्ष आम करी अने शुं करशे वेलकम करशे। फरी पाछुं 40,000 वनस्पति पार्टी करे छे, 3,000 माछली वेलकम करशे। 1300 पक्षीओ ऊपर हवा नाखशे। पार्टी में गरमी थाय ने तो 1300 पक्षीओ शुं नाखशे हवा नाखे छे। त्यारबाद 427 कपल डांस छे। तो कपल डांस कपल में 2 व्यक्ति जोईए तो सस्तन अने उभयजीवी बंनेनी जे संख्या है 427। तो 427 जेटला कपल डांस है जे पार्टीनी अंदर है। 378 सरीसृप है बराबर है जे आपणे बीन वगाड़े छे। सामान्य रीतना बीन सरीसृप तो सरीसृप जे छे ए बीन वगाड़वावाळा छे अने टोटल 1,50,000 थी वधु अपृष्ठवंशीओनो जमणवार छे। तो आवी रीतना सरस मजानी पार्टी आपणे याद राखी शकशुं अने एनी उपरथी क्वेश्चन आपणा क्लियर थशे। जेम के 40,000 वनस्पतिए शुं करी पार्टी करी, 3,000 माछला वेलकम करशे बराबर, 1300 पक्षी हवा नाखशे, 427 कपल डांस, 378 सरीसृपनी जाति अने 1.5 लाख थी वधु अपृष्ठवंशीनी जाति। तो आटली वैविध्यताओ तो खाली नोंधायेली छे। परंतु एमेझोनना जंगलनी अंदर केटलीक तो हजी रीजन है कि जेनी अंदर आपणे शोध करवानी पण बाकी है। तो एवा रीजन एटले के आ एक आपणे आंकड़ा आपेला है। तो आने आपणे याद राखीशुं। त्यारबाद आपणे वात करीशुं सेकंड
બાયોડાયવર્સિટીની જે પેટર્ન છે એમાં આપણે પહેલી પેટર્ન કીધું અક્ષાંશીય ઢોળાંશ, અને જે બીજી પેટર્ન છે બરાબર છે એ બીજી પેટર્ન એટલે કે સેકન્ડ પેટર્ન છે એ છે સ્પીસીઝ એરિયા રિલેશનશિપ. સ્પીસીઝ એરિયા રિલેશનશિપ. તો આ સ્પીસીઝ એરિયા રિલેશનશિપની આપણે વાત કરીએ તો કે અહીંયા જાતિ બરાબર છે અને એરિયા, જાતિ વૈવિધ્યતા, જાતિ સમૃદ્ધિ અને એરિયા વિશેનો બરાબર છે અહીંયા એક ઉલ્લેખ કરેલું છે. તો સામાન્ય રીતના એલેક્ઝાન્ડર વાન હમ્બોલ્ટ નામના બરાબર છે ભૂગોળશાસ્ત્રી બરાબર છે એમના દ્વારા સામાન્ય રીતના એલેક્ઝાન્ડર એમને જે કંઈ પરિસ્થિતિવિદ પણ પોતે હતા અને તેઓએ લાર્જ સ્કેલની અંદર ભૂમંડળ ઉપર અભ્યાસ કરેલો જુદી જુદી સ્પીસીઝ ઉપર, અને આ બધા અભ્યાસ ઉપરથી એને કેટલાક તારણો કાઢેલા અને એને વાત કરી. શું વાત કરી? તો કે જેમ કે સ્પીસીઝ અને એરિયા વર્સિસનો આ આલેખ આપેલો છે, જેમ કે આ એક્સ અક્ષ અને આ વાય અક્ષ. હવે અહીંયા વાત કરી છે વાય અક્ષ ઉપર શું લીધું છે તો કે જાતિ સમૃદ્ધિને લેવામાં આવે છે, જેને સ્પીસીઝ રિચનેસ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. જ્યારે એક્સ અક્ષ ઉપર એરિયા એટલે કે વિસ્તારને લેવામાં આવે છે, વિસ્તાર. તો અહીંયા સ્પીસીઝ અને એરિયા બરાબર છે એના વચ્ચેનું રિલેશનશિપ બતાવ્યું છે. હવે એને એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે સમજીએ કે કોઈ એક ફોરેસ્ટ લેન્ડ છે બરાબર છે, જેમ કે આટલો એરિયા છે, એમની અંદર થોડીક સ્પીસીઝ હશે. પછી જેમ તમે એરિયા વધાર્યો, જેમ કે આ એરિયા વધાર્યો તો એની અંદર જે છે, જેમ કે અહીંયા પહેલાં આપણે કીધું કે ખાલી ગ્રાસીસ એટલે કે ઘાસની જાતિઓ હતી. જેમ જેમ આપણે વિસ્તાર વધાર્યો એટલે એમ ઘાસની સાથે બરાબર છે આપણને શું મળ્યા? થોડાક શ્રુપ. અને ફરી પાછો જેમ વિસ્તાર વધાર્યો એમાં જે છે વૃક્ષો પણ સામેલ થયા. પણ જેમ આપણે એરિયા વધારીએ છીએ એમ જાતિની અંદર વૈવિધ્યતાનું પ્રમાણ વધે છે, પણ સર્ટેન લિમિટ સુધી. એક લિમિટેશન આવી જશે કે ફોરેસ્ટ એરિયા છે પછી જે છે એ કોમન આવશે. આપણે જોઈએ કે ગીરના જંગલની અંદર જઈએ તો આપણે થોડાક એરિયાની અંદર પહેલાં ગ્રાસીસ લે, એક શ્રબ લે, પછી એક આપણે વૃક્ષોની ગણતરી કરીએ, પણ ત્યારબાદ સમગ્ર વિસ્તારને ધ્યાનમાં લઈએ તો વિસ્તાર વધશે, પણ એકને એક વૃક્ષો વારંવાર, જેમ કે આપણે કહીએ ઉષ્ણકટિબંધના પાનખર જંગલ છે ગીરના રિજિયનને, તો એમાં સાગનું વૃક્ષ સૌથી વધારે હોય. તો તમે કોમન તમે જેમ આગળ વધશો એમ સાગના વૃક્ષો કોમન આવતા જશે. તો આવી રીતના એક સ્પીસીઝ રિચનેસ એટલે કે જાતિ વૈવિધ્યતાનું પ્રમાણ જે છે એક અમુક હદ સુધી એમાં વધારો થશે. એટલે કે જેમ એરિયા વધશે, જેમ કે એરિયા વર્સિસ જાતિ સમૃદ્ધિનો આપણે અહીંયા ઉલ્લેખ છે. હવે અમુક મર્યાદા લઈએ કે અમુક એરિયાથી બરાબર છે અમુક સ્પીસીઝ તો હશે જ, જેમ કે એને અહીંયા આપણે આવી રીતના ડ્રો કરીએ છીએ. હવે જે આ ડ્રો કરેલો છે હંમેશા આ જે સ્પીસીઝ વર્સિસ બરાબર છે એરિયાનો જે ઉલ્લેખ છે એ હંમેશા આપણને કેવો મળશે જે આલેખ? તો કે લંબચોરસ એટલે કે અતિવલય પ્રમાણે બરાબર છે આ એક પ્રકારનો જે છે આપણને આ જે આલેખ છે એ મળશે, અતિવલય લંબચોરસ. તો આ જે પ્રકારના આલેખની અંદર જે આપણે આ આલેખ બતાવ્યો છે બરાબર છે એની સાપેક્ષે બરાબર છે અહીંયા જ્યારે લોગ લેવામાં આવે છે ત્યારે સામાન્ય રીતના સ્ટ્રેટ લાઇન દર્શાવવામાં આવે છે. આનું સૂત્ર છે જે આપણે હંમેશા યાદ રાખીશું બરાબર છે, S = CAZ આવી રીતના એને દર્શાવવામાં આવે છે. હવે જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે જેમ એરિયા વધે છે એમ જાતિની સમૃદ્ધિ વધે છે, પણ સમૃદ્ધિ જેમ કે અહીંયા આપણે પહેલાં આટલો એરિયા વધાર્યો તો એની સાપેક્ષે એની જે સમૃદ્ધિ છે એ પણ વધી. તો એક સર્ટેન જેમ કે અહીંયા સુધી જાતિની સમૃદ્ધિ વધી કે આટલી જાતિ છે, જેમ કે અહીંયા 5, 10, 100 બરાબર છે 150, તો 150 જાતિઓ છે કોઈ પર્ટિક્યુલર એરિયાની અંદર. પછી જે છે એ ધીરે ધીરે જે છે એ કોમન પોઈન્ટ્સ આવશે. તો કોમન પોઈન્ટ્સ જે સ્થિરતા દાખવે છે.
तो निवसन तंत्र में आवी स्टेबल कम्युनिटी जे छे आपने जोवा मळे छे, एक स्थिरता। पछी ए तमे गमे एटलो एरिया वधारशो तो एना जे जाति छे एनी समृद्धि जोवा मळशे ने, एटले के ए जे छे एक स्टेबल जे तमने जोवा मळे छे। तो अहींया आपणे आ सूत्रने ध्यानमां राखीशुं અને એને લોગેરિધમ વાઇઝ આપણે લખીએ તો બરાબર છે log s તરીકે, log s બરાબર છે log c અને log z log a બરાબર છે। આને આપણે પ્લસ દર્શાવીશું। તો આ આપણે એક ખાસ યાદ રાખીશું બરાબર છે, અને એ હંમેશા સ્ટ્રેટ લાઇનમાં દર્શાવવામાં આવે છે। અહીંયા એસ છે એ શું દર્શાવશે તો કે એસની જે છે એ સ્પીસીઝ એટલે કે જાતિ સમૃદ્ધિ દર્શાવે છે, જાતિ સમૃદ્ધિ દર્શાવે છે। ત્યારબાદ સી છે એ વાય અંતરછેદ દર્શાવે છે, વાય અંતરછેદનું સૂચન કરે છે। અને એ યાની એરિયા એટલે કે જે આપણે વિસ્તાર લઈએ છીએ, અને જે ઝેડ છે બરાબર છે એ રેખાનો ઢાળ જેને સમાશ્રયણ ગુણાંક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો આ સમાશ્રયણ ગુણાંક જે ઢોળાંશ છે એ હંમેશા આપણે કીધું કે અતિવલય લંબચોરસ પ્રકારે જ આપણને જોવા મળે છે। આ ઉપરાંત આપણે વાત કરી કે સામાન્ય રીતના ઝેડ રેખાનું મૂલ્ય જે પોલ એહરેલિક દ્વારા વાત કરવામાં આવી કે ઝેડ રેખાનું જે મૂલ્ય છે, ઝેડ રેખાનું મૂલ્ય એ સામાન્ય રીતના બરાબર છે 0.1 થી 0.2 સુધી જ જોવા મળશે। ઝેડ રેખાનું મૂલ્ય આપણને કેવું મળશે 0.1 થી 0.2, એટલે એ તમે કોઈ પણ જે છે સ્પીસીઝ અને એરિયાની વાત કરો, જેમ કે કોલંબિયામાં પક્ષીની વાત કરો કે સ્પેસિફિક કોઈ વિક્ટોરિયા તળાવમાં માછલીઓની વાત કરો કે કોઈ પણ, જેમ તમે એરિયા લેશો એની સાપેક્ષે એની જાતિ સમૃદ્ધિ જોવા મળશે। પણ એ જાતિ સમૃદ્ધિ વચ્ચે જે ઝેડ રેખાનું મૂલ્ય છે સામાન્ય 0.1 થી 0.2 સુધી જશે। હવે જ્યારે આપણે આ એક ક્ષેત્રની વાત કરીએ, પણ જ્યારે આપણે ક્ષેત્રનું પ્રમાણ વધારશું, જેમ કે આ વાત કરી ઝેડ રેખાનું મૂલ્ય એક નિશ્ચિત કોઈ ક્ષેત્રમાં, પણ જ્યારે આપણે ફૂલ કોન્ટિનેન્ટલ એરિયા એટલે કે સૌથી વધુ જ્યારે ક્ષેત્ર લઈએ છીએ ત્યારે તેમાં કંઈક અંશે ફેરફાર જોવા મળશે, તેમાં ફેરફાર થશે અને જે ઝેડ રેખાનું મૂલ્ય છે એ તીવ્ર જોવા મળશે, એટલે કે થોડુંક વધુ તીવ્ર જોવા મળશે। અને સામાન્ય રીતના બરાબર છે એ 1.2 સુધી બરાબર છે એની તીવ્રતાનું મૂલ્ય જઈ શકે છે। તો આવી રીતના જે છે હજી પણ આગળ જેમ ઉષ્ણકટિબંધીય પ્રદેશોની અંદર જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ, ઉષ્ણકટિબંધીય વિસ્તારોની અંદર બરાબર છે એમાં પણ ઝેડનું મૂલ્ય જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ બરાબર છે તો આવી રીતના 1.12 જે સમથિંગ જેટલું બરાબર છે એમાં ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે છે। તો આવી રીતના ઝેડ રેખાનું મૂલ્ય બરાબર છે સામાન્યતઃ 0.1 થી 0.2 સુધી આપણને જોવા મળે છે। તો આ એક સ્પીસીઝ અને એરિયા વચ્ચેની એક રિલેશનશિપથી કે જેમ જેમ એરિયા વધશે બરાબર છે, આપણે એટલું જ યાદ રાખવાનું કે જેમ એરિયા વધે છે એમ જાતિ સમૃદ્ધિ વધે છે, પરંતુ એક નિશ્ચિત જે છે સમય સુધી એટલે કે નિશ્ચિત જે છે માપ સુધી એની વૃદ્ધિ થશે, ત્યારબાદ એ સ્ટેબલ એટલે કે સ્થિરતા કેળવે છે। તો આવી રીતના નિવસન તંત્રમાં એક સ્થિરતા દાખવાનું વલણ એ ખૂબ જ ઉપયોગી છે, જેને આપણે આગળ જૈવ વૈવિધ્યતાનું મૂલ્ય એટલે કે મહત્વ વિશે વાત કરીએ છીએ એમની અંદર જોઈએ। તો આગળ વાત કરીશું જૈવ વૈવિધ્યતાનું મૂલ્ય બરાબર છે। તો સામાન્ય રીતના જૈવ વૈવિધ્યતાનું મૂલ્ય એટલે કે નિવસન તંત્ર માટે જેમ કે નિવસન તંત્રનું મૂલ્ય, નિવસન તંત્રનું મહત્વ, તો નિવસન તંત્રનું મહત્વ એટલે કે નિવસન તંત્રમાં કેનું મહત્વ તો આપણે લખીશું જૈવ વૈવિધ્યતાનું, જૈવ વૈવિધ્યતાનું
महत्व। એટલે કે જેમ જેમ સ્પીસીસ રિચનેસ હશે એમાં નિવસન તંત્રને શું ફાયદો થાય એના વિશે વાત કરીએ તો કે પરિસ્થિતિવિદો, કેટલાક પરિસ્થિતિવિદો છે, પરિસ્થિતિવિદો એનું શું માનવું છે જેને આપણે સેન્ટેન્સ દ્વારા સમજીએ, જેમ કે વધુ જાતિઓ છે, વધુ જાતિઓ ધરાવતા સમુદાયો ઓછી જાતિ ધરાવતા સમુદાયો કરતા સ્થિર વલણ દાખવે છે, હવે આ સ્થિર વલણની જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ તો જેમ કે આ સ્થિર વલણ, આ વલણનું શું છે એની વિશે વાત કરીએ કે મહત્વમાં સ્થિર વલણ એટલે શું કે કોઈ પણ જે છે એરિયાની અંદર એક જે જાતિઓ છે એ જાતિ જે છે કંઈક સ્ટેબલ જોવા મળશે, તો એ સ્ટેબલ ક્યારે જોવા મળશે, શા માટે સ્ટેબલ થાય છે એના વિશે વાત કરીએ કે એમાં એક એવી જાતિ કે જેમાં ઉત્પાદકતામાં કોઈ ફેરફાર થવો જોઈએ નહીં, ઉત્પાદકતામાં ફેરફાર વારંવાર ફેરફાર થતો ના હોય, એટલે કે ક્યારેક જે છે એક એરિયાની અંદર ઉત્પાદકતાનું પ્રમાણ ખૂબ વધારે હોય અને ક્યારેક સાવ ઓછું હોય ને અથવા તો નહીવત હોય, એવું કહેવાય ને કે પેરામીટર આપણે લઈએ કે અનકન્ડિશનલ, બરાબર છે, કોઈ સ્થિર વલણ દાખવતું ના હોય એવું જે છે એવી જાતિ ક્યારેય સ્થિર રહી શકે નહીં, તો ઉત્પાદકતામાં ફેરફાર છે એ ક્રમિક થવો જોઈએ નહીં। પછી શું કહે છે તો કે સમયે સમયે આવતા અવરોધકો પ્રત્યે પ્રતિકારકતા દાખવતા હોવા જોઈએ। જે સ્પીસીસ છે એ કોઈ પણ જે છે જેમ કે કોઈ કુદરતી આફતો આવે, માનવ સર્જિત આફતો આવે તો એની સામે પણ એ ટકી શકે, બરાબર છે, તો એ અવરોધકો સામે એ ટકી શકે એની પ્રતિકારકતા હોવી એ ખૂબ જ અગત્યનું પરિબળ છે, તો જ એ જે છે પરિસ્થિતિ પ્રમાણે, બરાબર છે, જે તે નિવસન તંત્ર જળવાઈ રહેશે। ત્યારબાદ તે સ્થિતિસ્થાપક હોવું જોઈએ। શું કહે છે? સ્થિતિસ્થાપક। એટલે સપોઝ કે કોઈ માની લો કે એવી કોઈ આફત આવી ગઈ, બરાબર છે, છતાં પણ બરાબર છે એ આફતોની સામે આ બધી જે કંઈ નિવસન તંત્રની અંદર છે સ્થિતિસ્થાપકતા ગુમાવે ને, એટલે કે ફરી પાછું તે પોતાનું સ્થાન એ પોતાની કોઈ પણ ક્રિયાવિધિ દ્વારા શું કરશે? વિકસાવશે। અને ચોથું જે પરિબળ છે, બરાબર છે, એની વાત કરીએ તો ચોથું પરિબળ છે વિદેશી જાતિનું આક્રમણ જ્યારે થાય, બરાબર છે, તો આ વિદેશી જાતિના આક્રમણ સામે એ સામાન્ય રીતના શું કહે છે? પ્રતિરોધકતા દર્શાવતી હોવી જોઈએ, પ્રતિરોધકતા। તો વિદેશી જાતિના આક્રમણ સામે એ કેવું દાખવું જોઈએ? પ્રતિરોધકતા, રેઝિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ। જેમ કે આપણે કેટલીક જાતો છે એનો આગળ અભ્યાસ કરીશું, જેમ કે વિદેશી જાતિનો પાર્થેનિયમ છે, બરાબર છે, લેન્ટેના કેમેરા છે, આવી બધી જે જાતો છે જેને આપણે ગાંધારી તરીકે ઓળખીએ છીએ, તો આ પાર્થેનિયમ, લેન્ટેના કેમેરા આ બધી વિદેશી જાતિઓ છે જે બહારથી આપણે અહીંયા આવી છે, જે ભારતમાં મૂળમાં હતી નહીં, તે વિદેશી જાતિઓ આજે પુષ્કળ પ્રમાણમાં ફેલાયેલી છે, તો એક નિવસન તંત્રને ખલેલ પહોંચાડે છે। તો આવી જે વિદેશી જાતિ સામે એ જે તે નિવસન તંત્ર એ પ્રતિકારકતા દાખવી શકે તો જ તે એક સ્થિર વલણ દાખવી શકે છે। તો આ ખાસ કરીને 4 પોઈન્ટ છે જે આપણે યાદ રાખીશું કે નિવસન તંત્રમાં, બરાબર છે, સ્થિર વલણ કેવી રીતના દાખવે। હવે અહીંયા યાદ રાખીએ કે વધુ જાતિઓ હોય, બરાબર છે, તો આપણે સમજી શકીએ કે જ્યાં સ્થિર વલણ દાખવતું હોય તો ત્યાં સામાન્ય રીતના જે છે વધુ જ જાતિઓ, કારણ કે સ્પીસીસ રિચનેસ શું છે, જેમ સ્થિર નિવસન તંત્ર હશે તો ત્યાં સ્પીસીસ રિચનેસ એટલે ક્લાઇમેક્સ કોમ્યુનિટી ત્યાં સુધી પહોંચેલી હશે, તો વધુ જાતિઓ છે, બરાબર છે, એ ત્યાં જ આપણને જોવા મળશે જ્યાં સ્થિર વલણ જોવા મળશે। હવે ઓછી જાતિ ધરાવતા સમુદાયો સ્થિર વલણ જે છે એ ઓછું દાખવે છે, એટલા માટે ત્યાં ઓછી જાતિઓ જોવા મળશે, એટલે કે જે નિવસન તંત્ર વલણ દાખવશે સારું, બરાબર છે, ત્યાં સ્પીસીસ રિચનેસ કેવું હશે? વધારે હશે। એ વલણ કેવું છે? તો 4 પ્રકારની વાત કરી, એની ઉત્પાદકતામાં ફેરફાર થવો જોઈએ નહીં, સમયે આવતા અવરોધકો પ્રત્યે શું હોવા જોઈએ? પ્રતિકારકતા દાખવો જોઈએ,
बराबर है। अने स्थितिस्थापकता एटले फरी पाछुं ए पुनः बराबर है मेळवतो होवो जोईए अने विदेशी जातिनुं आक्रमण सामे ए प्रतिरोधकता दाखवવું જોઈએ। तो आ जे छे आ एक स्थिर वलणनी वात करी। त्यारबाद डेविड टिलमेन नामना साइंटिस्टे एक प्रयोग द्वारा बराबर है विशाल भूखंड पर प्रयोगशाला थी विरुद्ध एने जे एना फील्डनी अंदर क्षेत्रनी अंदर खूब ज विशालपूर्वक अभ्यास करी बराबर है। त्यारबाद एने एक बात करी तो कि डेविड टिलमेन नो प्रयोग। आ डेविड टिलमेने शू बात करी तो कि डेविड टिलमेने एवुं कह्युं कि लांबा समयना भूखंड पर एने शू कर्युं तो कि लांबा समयना भूखंडना अभ्यास परथी एने एक तारण आपेलू। जे तारण शू छे तो कि वधु जातिओ छे बराबर छे। शू कीधुं वधु जातिओ बराबर है। वधु जाति धरावता भूखंडो बराबर है। ए कुल जैव भार में वर्षो वर्ष ओछो फेरफार दर्शावे छे। हवे आपणे हमणां स्थिर वलणनी वात करी। ए स्थिर वलण बाद हवे जो आपणे वात करीए तो आ डेविड टिलमेने जे प्रयोग कर्या प्रयोगशाळाथी विरुद्ध एने जुदा जुदा फील्डनी अंदर बराबर है एटले कीधुं शुं कीधुं लांबा समयना भूखंड एटले भूखंड पर एने फील्डनी अंदर एक्सपेरिमेंट करी अने एने अभ्यास करीने तारण काढ्युं कि जेम जेम बराबर है वधु जातिओ धरावता भूखंड होय जेम स्पीसीस रिचनेस धरावतो एरिया है ए भूखंडो उपर शुं छे जैवभारमां वर्षो वर्ष फेरफार आवशे कारण के वैविध्यता वधारे छे अने एमां जैवभारमां वर्षो वर्ष आपणे एम कीधुं के उत्पादकतामां फेरफार थवो जोईए नहीं परंतु बराबर है अहींया एवुं कहे छे कि ओछो फेरफार तो थशे ज कंईक ने कंईक बराबर है उत्पादकतामां थोड़ो घणो अंशे आपणे कही शकीए कि ओछा वत्ता प्रमाणनी अंदर कंईक फेरफार जोवा मळे छे एना जैवभारनी अंदर। क्यारेक मानी लो कि कोई आबोहवाकीय बराबर है सूर्यप्रकाशना किरणो पड़े पण छे अने क्यारेक ना पण पड़े तो एवी जे आबोहवाकीय परिस्थिति अनुसार बराबर है एनी जैवभारनी अंदर सतत वधारो घटाडो थतो होय छे। आ समजवा माटे आपणे एवुं कही शकीए कि आपणुं जे छे एक वजन छे एक स्टेबल होतुं नथी। आपणे वधु खाઈએ छीए तो वधु आपणुं जे छे शरीर जोवा मळे छे ओछुं खाઈએ तो ओछुं जोवा मळे छे। तो आवुं जे छे जैवभारमां सतत वधारो घटाडो एटले के एमां ओछा वत्ता प्रमाणमां फेरफार जोवा मळे छे। पछी कीधुं एने बीजुं पण उदाहरण आपेलुं छे कि वधती विविधताए शुं कीधुं वधती विविधताए बराबर है तेनी उच्च उत्पादकतामां फाळो आप्यो छे। एटले के जेम जेम वैविध्यता वधी छे एम बराबर है तेनी उत्पादकतामां पण शुं छे वधारो छे। तो कि जेम आपणे जोईए एक खेतरनी अंदर 5 माणसों पण काम करे छे 10 माणसों पण काम करे छे। तो जेम जेम वधारे प्रमाणमां वैविध्यता वधी एम जे छे जेम के वैविध्यतानी दृष्टिए जोईए तो कि जेम वधारे प्रमाणमां कीटको होय तो एम पोलिनेशन वधारे करशे तो एवी रीतना जे छे फळ फूड एटले के वनस्पतिनो फैलावो पण वधारे थाय। तो आवी रीतना एक आपणे समजी शकीए कि जेम जेम वैविध्यता वधारे हशे एम उत्पादकता पण नवा नवा जे छे छोडनुं जे छे निर्माण उद्विकासनी दृष्टिए नवुं नवुं सतत डेवलपमेंट थशे। तो जेम वैविध्यता वधशे बराबर है एम उत्पादकतामां पण शुं छे एनो वधारो थाय छे। तो आ उत्पादकतामां फाळो पण केनो छे एक प्रकारनुं जाति वैविध्यतानो छे। तो आनी उपरथी आपणे कही शकीए कि जाति वैविध्यता एटले के समृद्ध जैव वैविध्यता आ समृद्ध जैव वैविध्यता छे ए सामान्य रीतना मात्र निवसन तंत्र ने ज उपयोग नहीं। निवसन तंत्र ने बराबर है उपयोगी नहीं एटले कि निवसन तंत्र की तंदुरस्ती दाखवतुं नथी आवुं आपणे कहेलुं छे बराबर है। निवसन तंत्र की तंदुरस्ती ज देखाड़तुं नथी पण मानव जीवनना शुं कहे छे मानव जीवनना अस्तित्व माटे
અસ્તિત્વ માટે એ ખૂબ જ આવશ્યક છે, બરાબર છે. જેમ સ્પીસીસ ડાયવર્સિટી, જેમ વૈવિધ્યતા હશે એમ માનવ જીવનનું પણ શું છે કે એ સારી રીતના અસ્તિત્વ અહીંયા ટકાવી શકે છે. એમ વિવિધ પ્રાણીઓ એકબીજા સાથે, આપણને ખબર છે કે આપણે પહેલાં જ વાત કરી કે જે ઇકોલોજી છે, પરિસ્થિતિ, તો કે આ જે આખું જે છે દરેક સજીવો છે એકબીજા સાથે આંતરક્રિયાઓ કરીને એકબીજા સાથે રહેલા હોય છે. જૈવિક અને અજૈવિક પરિબળો પણ એકબીજા સાથે આંતરક્રિયા કરીને રહે છે. તો આની ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે જેમ જેમ સ્પીસીસ રીતનેસ હશે એમ માનવનું અસ્તિત્વનું પણ ટકાવવાની ક્ષમતા શું થાય છે, વધે છે. તો આવી રીતના જે છે એક આ સ્પીસીસ એરિયા રિલેશનશિપ, બરાબર છે, એના વિશે આપણે વાત કરી. હવે એક પોલ એહરલિચ એક રિવેટ પોપર સિદ્ધાંત જે આપેલો છે એની આપણે વાત કરીએ. સ્કોટલેન્ડના સાયન્ટિસ્ટ છે, જે સ્કોટલેન્ડના જે સાયન્ટિસ્ટ છે, રિવેટ પોપર સિદ્ધાંત એમને આપ્યો. રિવેટ પોપર સિદ્ધાંત. આ સિદ્ધાંત દ્વારા, બરાબર છે, પોલ એહરલિચ સ્કોટલેન્ડના, બરાબર છે, એક સાયન્ટિસ્ટ છે, સ્કોટલેન્ડના એક પરિસ્થિતિવિદ છે જેમને, બરાબર છે, પોલ એહરલિચ, આ સ્કોટલેન્ડના પોલ એહરલિચ દ્વારા, બરાબર છે, જેને એક રિવેટ પોપર સિદ્ધાંત આપ્યો. અને આ રિવેટ પોપર સિદ્ધાંત શું છે તો કે નિવસન તંત્રનું, નિવસન તંત્રમાં એક જાતિનું મહત્વ સમજાવે છે. શું સમજાવે છે? જાતિનું મહત્વ. હવે એ કેવી રીતના છે એની વાત કરીએ તો કે આ જે છે, પહેલાં અહીંયા 4 વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની છે જે એક્ઝામમાં આપણને પૂછી શકે છે. જેમ કે પહેલું એક છે વિમાન અથવા તો વાયુયાન. જે છે વિમાન છે એ અહીંયા નિવસન તંત્ર તરીકે લેવામાં આવે છે. ખાસ આ 4 શબ્દ સમજશો તો આખો જે છે સિદ્ધાંત સમજાશે. પછી રિવેટ છે, તો રિવેટ છે એક જાતિનું સૂચન કરે છે. પછી જે આપણે કહીએ કે બેઠકો અથવા તો બારી પરની જે રિવેટ્સ છે એ છે સામાન્ય જાતિનું સૂચન કરે છે. અને જે પાંખો છે, વિમાનની પાંખો પરના રિવેટ્સ, એ સામાન્ય રીતના, બરાબર છે, મુખ્ય જાતિ, જેને આપણે કી સ્ટોન સ્પીસીસ તરીકે ઓળખીએ. કી સ્ટોન સ્પીસીસ. તો આ 4 શબ્દ દ્વારા આપણે સમજશું. વિમાન એટલે શું? નિવસન તંત્ર. નિવસન તંત્ર. રિવેટ્સ એટલે જાતિ. બેઠકો કે બારી પરના રિવેટ્સ અને જે સામાન્ય જાતિ, અને પાંખો પરના રિવેટ્સ, જેને આપણે મુખ્ય જાતિ એટલે કે કી સ્ટોન સ્પીસીસ. હવે આમની વાત કરીએ. આમને જે વાત કરી છે શું છે તો એક ઉદાહરણ દ્વારા આપણને સમજાવ્યું છે નિવસન તંત્રનું મૂલ્ય. જેમ કે કોઈ એક વિમાન છે. આ વિમાનની અંદર આપણે જોઈએ કે નાના નાના વિમાન છે એ સામાન્ય રીતના રિવેટ્સ દ્વારા લગાવેલા હોય. તમે એસટી બસની મુસાફરી કરી હોય એમાં સામાન્ય રીતના તમે જુઓ તો બધા પતરાઓ છે રિવેટ્સ વડે જોડેલા હોય. તો આ રિવેટ્સ છે, અહીંયા એવું કીધું છે એક વિમાન છે એક નિવસન તંત્ર, એટલે આખું એક નિવસન તંત્ર જુદી જુદી જાતિઓનું બનેલું છે. એમ વિમાન છે જુદા જુદા રિવેટ્સથી જોડેલું છે. તો એક નિવસન તંત્ર એક જુદી જુદી જાતિઓથી બને છે. હવે મારા તમારા જેવા જે છે, બરાબર છે, એ ત્યાં વિમાનમાં બેસે અને ઘણાને ટેવ હોય. એસટી બસમાં તમે અનુભવ કર્યો જોઈએ કે બધી સીટોમાં કંઈક ને કંઈક ખામી રહે છે. શું કામે? તો કંઈક બેઠા બેઠા સળી કરીએ. તો એ સળી કરીએ છીએ એટલે કે રિવેટ્સ છે કોઈ મારા તમારા જેવા ધીરે ધીરે રિવેટ્સ ખોલે છે અને એક એક રિવેટ્સ લેતા જાય. હવે એ કહે છે કે એક રિવેટ્સ માની લો કે કોઈ લઈ જાય છે તો ત્યારે વિમાનને કંઈ ફેર પડતો નથી. તો એવી રીતના નિવસન તંત્રમાં કોઈ એક જાતિ માની લો કે લુપ્ત થઈ જાય ત્યારે નિવસન તંત્રને સામાન્ય કોઈ ફેરફાર થતો નથી. પણ એ જ વિમાનમાંથી માની લો કે તમે બધા જ એવું વિચારો કે એક એક રિવેટ્સ લઈ જવો છે, તો ત્યારે એક સમય શું થશે? વિમાન ભાંગી પડશે અને નીચે આવશે. ત્યારે નિવસન તંત્ર એટલે એવી જ રીતના જાતિઓ માની લો કે ધીરે ધીરે લુપ્ત થઈ જાય કોઈ કારણસર, તો નિવસન તંત્ર આખું તૂટી પડશે.
હવે અહીંયા પછી બે સ્પીસીસની વાત કરી છે કે જ્યારે વિમાનની અંદર પણ બે પ્રકારની જે જાતિઓ છે, એટલે કે રિવેટ્સ છે. એક જે આપણે સીટ ઉપર બેઠા છીએ ત્યાં રિવેટ્સ મારેલા છે. હવે માની લો કે એના રિવેટ્સ ખોલી નાખશો તો એ સીટ છે એ અંદર હલતી હશે, એને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પરંતુ એ જ જગ્યાએ એ વિમાનની અંદર રહેલું પાંખો જે છે, વિંગ્સ છે, એનું રિવેટ માનો લે કે કોઈ કારણસર નીકળી ગયું તો એ આખું વિમાન તાત્કાલિક ધોરણે નીચે પડશે. તો અહીંયા જે છે રિવેટ્સ એટલે કે જાતિનું મહત્ત્વ કીધું છે કે સામાન્ય રીતના બેઠક ઉપર જે જાતિ છે, એટલે કે કેટલાક નિવસન તંત્રમાં કેટલીક જાતિઓ એવી છે જે સામાન્ય નિવસન તંત્રમાં રહેલી છે ને એને વહી જવાથી, લુપ્ત થવાથી બહુ ફેર નથી પડતો. પણ કેટલીક જાતિ એવી છે જે કી સ્ટોન સ્પીસીસ છે, જે નિવસન તંત્રમાં ખૂબ જ મહત્ત્વ ધરાવે. જેમ કે મોથ્સ છે એ કોઈ પણ જે છે નવી સૃષ્ટિના સર્જન માટે આપણે કહીએ એ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. માની લો કે પૃથ્વી ઉપરથી કોઈ કારણસર માનવ પ્રવૃત્તિ હોય કે કુદરતી હોય એનાથી માની લો કે આ મોથ્સ છે એ પૃથ્વી ઉપરથી જતી જ રહે, બરાબર છે, તો એ જે છે કી સ્ટોન સ્પીસીસ નિવસન તંત્ર માટે મુખ્ય જાતિ હતી. એ જ નહીં હોય તો પાછળની એક પણ સૃષ્ટિના સજીવો ધીરે ધીરે લુપ્ત થશે. જેમ કે મોથ્સ દ્વારા પોલિનેશન થતું હોય તો એક પણ વનસ્પતિ થશે નહીં. તો આવી રીતના બરાબર છે એક મુખ્ય જાતિ જેને કીસ્ટોન સ્પીસીસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આમ પોલ એરલિક દ્વારા નિવસન તંત્રને એક વિમાન અને રિવેટ્સના ઉદાહરણ દ્વારા એનું મૂલ્ય સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે કોઈ પણ નિવસન તંત્રમાં એક નાનામાં નાની જાતિનું પણ ખૂબ જ મૂલ્ય છે, બરાબર છે, અને જે એ નિવસન તંત્રને ત્યાં જાળવી રાખવા માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે. આ હતી વાત જૈવ વૈવિધ્યતાની એક પેટર્ન જે અક્ષાંશીય ઢોળાંશ આધારિત સ્પીસીસ એરિયા રિલેશનશિપ આધારિત આપણે જોઈ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જૈવ વૈવિધ્યતાને થતું નુકસાન, કેવી રીતના ડાયવર્સિટી લોસ થાય છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ.